الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت دے، سلامتی نصیب فرمائے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت 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 کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ کیسے ہیں سمیع اللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آپ کیسے ہیں قبلہ فیصل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں، اللہ پاک ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں شامل کر لیتے ہیں کچھ کال میسیجز، پہلے ہم لے لیتے ہیں نا، میسیجز آئے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہے، یہ میسیج بھی آیا ہے کہ میرے بھائی کو فیس پہ ہر جگہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسی دعا ہو تو ارشاد فرمائیے کہ یہ چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دانے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے گا، اور دم کیے ہاتھیں آپ اپنے چہرے پہ لگائیے گا، یا جسم پر کہیں بھی آپ کو دانے ہیں تو اس جگہ پر آپ مریے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے جسم پر، فیس پر دانے داغ دبے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ گرمی دانوں کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا؟ یہ پڑھا جا سکتا ہے، یا رقیب و 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ بچوں کو اگر دانے نکل آئیں تو اس کے کوئی لیے دوسرا بھی دم کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی دم پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد احمد رضا، میری والدہ صاحبہ کا نام ظفریہ بی بی ہے۔ مجھے 1.5-2 سال سے جھٹکے بہت لگ رہے ہیں، آپ اس کا کوئی استخارہ بھی فرما دیجئے اور میرا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، پریشان نہ ہو، آپ ہمت رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اس کی کچھ مخصوص وظائف ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ احمد رضا آپ کا شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زاہد ہے، زرینا مسئلہ ہے، کمر میں درد ہے، درد رہتا ہے ہر وقت، بے چینی اس طرح۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بدین شہر سے عرض کر رہا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے۔ بڑے بیٹے کا نام محمد سعد ہے، چھوٹے کا محمد یوسف، ان کی والدہ کا نام فنن۔ اللہ اکبر۔ بڑی آزمائش کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اولاد کا یہ رخ دیکھنے کو ملتا ہے نا ماں باپ کو، کہ اولاد بدتمیزی کرے، نافرمانی کرے، کہنا نہیں سنے، یا اللہ نہ کرے صحیح طرح سے بات نہ کرے، توجہ نہ کرے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ پاک ان کی اولادوں کو بھی تابع فرمان بنا دے، اچھی اولاد بنا دے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ چلیں اس حوالے سے وظائف ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولاد کو نیک بنانے کا وظیفہ، نافرمانی بچوں کی ختم ہو جائے، عزت کریں، احترام کریں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کے دلوں کی 3 وال بند ہیں، تو ان کے لیے استخارہ کیجیے۔ میرا نام عبدالرحیم ہے، میرے والد کا نام مشتاق احمد ہے، اور ہم مانسہرہ میں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرواتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ خوب خدمت بھی کیجیے، خوب دعائیں بھی لیجیے والد صاحب کی۔ دل کے مخصوص ایسے کچھ ماشاءاللہ وظائف ہیں الحمدللہ، جو دل کی بند شریانیں ہوتی ہیں نا، دل کے بند وال، یہ الحمدللہ سمجھ کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمت، بغیر آپریشن کے اللہ کی رحمت سے ایسے جو دل کے مریض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے کچھ وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا بھائی ہے نا، جو 2 دفعہ باہر گیا ہے اور کامیاب نہیں ہوا، واپس آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بڑے پریشان ہے، اور استخارہ کر دیں اس کے بارے میں۔ رمیز احمد بن تنویر کوس۔ جی ٹھیک ہے، رمیز احمد نام آپ نے بھائی کا بتایا، ابھی آپ کے بھائی کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔
ਬੱਚਾ ਜਨੇਦ ਅਲੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ जुनैद अली नाम बताया ना इन्होंने, सही। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह करीम, आपको इस्तिखारे फरमा लीजिए समीउल्लाह भाई। ये एक इस्लामी भाई की कौल थी, नदीम नाम इन्होंने अपना बताया था कि बच्चे सही तरह से बात नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते, तो औलाद के दिल में माँ बाप का अदब पैदा हो और इज़्ज़त करने लगें, तो इसके लिए माँ बाप को क्या वजीफ़ा करना चाहिए? जी हाँ, ये तकरीबन ऐसा मसला है कि बच्चे जो है बाज़ औक़ात ज़िद में आकर भी नाफरमानियाँ करते हैं वालिदैन की, वालिदैन इससे बहुत परेशान भी रहते हैं। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फ़रमाए। रूहानी इलाज में अर्ज़ करता हूँ, आप इस पे अमल कीजिएगा इंशाअल्लाहुल करीम, आप देखें आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है, सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले आपने अपने बच्चों की पेशानी पर हाथ रख कर आसमान की तरफ मुँह करके या शहीदू 21 दफ़ा आपने पढ़कर आपने दम करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत देखिएगा, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, आपका अदब भी करेंगे और आपके फरमाबरदार भी इंशाअल्लाहुल करीम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये सूरत हाल भी आती है कि जैसे औलाद अगर शादीशुदा है, बच्चे बड़े उम्र के हैं, तो उस घर में नहीं रहते, दूसरे घर में रहते हैं जी हाँ ना। अब दूसरे घर में रहते हैं अगर, तो ऐसे सूरत में फिर कैसे इस वजीफ़े पर अमल करेंगे? फिर ये है कि या कोई दूसरा ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमा दें कि माँ बाप यहाँ पर पढ़ें तो औलाद खुद उनके कदमों में हाजिर हो, माफ़ी मांगे और इताअत गुजारी करे, फरमाबरदारी करें, क्या वजीफ़ा करें माँ बाप? इसके लिए दूसरा वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, चूँकि ये मुमकिन नहीं है पेशानी पे हाथ रखना भी और औलाद चूँकि मौजूद नहीं है, बाज़ औक़ात बाहर मुल्क बैरून मुल्क भी होते हैं बच्चे, तो बात वगैरह नहीं मानते। इसके लिए फिर आप जो है नमाज असर के बाद आप असर की नमाज़ पढ़ कर आप बैठ जाइए और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल करना है और अज़ान से पहले आपने दुआ भी करनी है। अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। क्या वजीफ़ा है? या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये मुसलसल आपने पढ़ते रहना है असर की नमाज से मगरिब तक। थोड़ी देर जब अज़ान का वक्त करीब आ जाए तो आप जो है वो हाथ उठा के अल्लाह करीम की बारगाह में आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपके जो मसाइल हैं, जो बच्चों की नाफरमानियाँ हैं, वो भी इंशाअल्लाह करीम दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। और माँ बाप की दुआ ये औलाद की हक़ में कबूल ही कबूल होती है, माँ बाप भी दुआ करें। और फिर एक और बात यहाँ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, देखें वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएं भी करें, साथ साथ अपनी औलाद की अच्छी तरबियत भी करें। जी, अच्छी तरबियत करें, अच्छा माहौल फ़राहम करें। दावत इस्लामी का दीनी माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह से वजल, लाखों लाख लोग आपकी अपनी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोगों को राह रास्त पर, अच्छी राह पर, नेक रास्ते पर, नेकी के कामों पर अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लगा दिया। शुरू से ही हम अपने घर का माहौल, अपनी औलाद का माहौल, अपने बच्चों की ऐसी दीनी तरबियत करें कि अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हमारी औलाद हमारी आँखों का नूर और दिल का सुरूर बने, हमारी आँखों के तारे और दिल के सहारे ये बन जाएँ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक बनाए, हमारी आने वाली नस्लों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, मुतियो फरमाबरदार बनाए। तो वज़ाइफ भी कीजिएगा, दुआएं भी कीजिएगा, अच्छी तरबियत का भी बड़ा अमल दखल होता है। अच्छी तरबियत भी हम शुरू से ही करें अपनी औलाद की, ताकि कल को ये औलाद हमारे लिए सवाब जारिया का भी ज़रिया बने, बख्शिश और मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया भी बने। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे अब आपके इस्तिखारों के जवाबात। जी समीउल्लाह भाई, हो गए इस्तिखारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों को शिफा कामला आजला अता फ़रमाए, बीमारियाँ परेशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला दूर फ़रमाए। अच्छा, ये याद रहे कि इस्तिखारा जो है वो इल्म यकीनी नहीं होता, ये एक ज़न्नी इल्म है, तो इसको भी पेश नज़र रखा जाए। अहमद रज़ा भाई ने इस्तिखारा करवाया कि उनको झटके पड़ते हैं, अल्लाह पाक शिफा कामला आजला अता फ़रमाए। झटकों के लिए रूहानी इलाज ये पेश खिदमत, ये झटके हों या इसके अलावा कोई भी मर्ज़ हो, उसमें भी आप ये इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। जो है ना, ये बाज़ ये जैसे मिर्गी के भी बाज़ दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसके भी झटके लगते हैं, दौरे पड़ते हैं, बड़ी आजमाइश कुन कैफियत होती है। अच्छा, बाज़ बच्चों को क्या होता है कि जब बुखार चढ़ता है ना, बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत में ये बाज़ बच्चे कपकपाना शुरू कर देते हैं, हाथ पाँव इनके बाज़ मुड़ जाते हैं और उनको भी एक जो है ना लर्जा तारी नहीं होता, वो हो जाता है। इसी तरह इस मर्ज में भी, इस कैफियत में भी इनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। जी ऐसा ही है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। जी, जो मैं वजीफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा भी बच्चों के जो भी अमराद हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज़ खुद कर ले या उसके घर में जो भी करना चाहे वो की वजीफ़ा पर अमल कर सकता है कि 3 दिन तक रोज़ाना बाद नमाज असर या ज़ल जलाली वल इकराम
101 बार पढ़कर मरीज पे दम कीजिए, बच्चे पे दम कीजिए। बच्चा अगर खुद पढ़ सकता है तो भी बहुत अच्छी बात है, बच्चा उस पर अमल कर ले। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो उस पर झटकों के मर्ज से शिफा हासिल हो जाएगी। जाहिद भाई ने इस्तिखारा करवाया था, इनकी कमर में दर्द रहता है। अल्लाह पाक जाहिद भाई आपको शिफा कामला आजला अता फरमाए। इस्तिखारा किया गया, कोई जादू जिन्नात के मामलात नहीं हैं, वक्ती आजमाइश है, वजीफ़ा पेश खिदमत है कमर की दर्द का। तो कमर के दर्द के लिए आप ये करेंगे, फ़जर की सुन्नत अदा कर लें, और फजर की सुन्नत अदा करने के बाद फ़र्द अदा करने से पहले 41 बार अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 41 बार आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, और दोनों हाथों पर दम करके कमर पर आप फेर लें। इंशाअल्लाहुल करीम आपको अल्लाह ने चाहा तो शिफाए कामला आजला नसीब हो जाएगी। मुश्ताक भाई ने इस्तिखारा करवाया था कि उनके दिल का वाल का कुछ मसला है, दिल के वाल बंद हैं या दिल में कोई मसाइल हैं। अल्लाह पाक मुश्ताक भाई को भी शिफाए कामला आजला अता फरमाए, खैर वाले मामलात फरमाए। दिल के जुमला मसाइल के लिए रूहानी इलाज वजीफ़ा ये नोट फरमा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार पढ़कर दिल की तरफ आप दम कर दीजिए, सीने पे दम कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम दिल में सुराख हो, घबराहट हो, दिल के वाल बंद हो, दिल काम सही नहीं करता हो, इन तमाम अमराज से अल्लाह ने चाहा तो शिफाए कामला आजला नसीब हो जाएगी। हमारे एक भाई ने, जुनैद भाई हैं, इन्होंने नौकरी के हवाले से, रोज़गार के हवाले से इस्तिखारा करवाया था। तो जुनैद भाई आपका इस्तिखारा किया गया है, वक्ती आजमाइश है, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से अता फरमाए। वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए रिज़्क़ हलाल के लिए, और वजीफ़ा भी बहुत आसान है। या वहाबू 300 बार बाद नमाज फ़जर पढ़ना है, नमाज़ों की पाबंदी भी कीजिए, और नमाज फ़जर के बाद आपने या वहाबू 300 बार पढ़कर अल्लाह करीम की बारगाह में रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो आसानी वाले मामलात पैदा होंगे इंशाअल्लाह करीम। इस्तिखारों के जवाबात भी नाज़रीन आपने नोट कर लिए होंगे। जो वज़ाइफ, जो दुआएं, जो रूहानी इलाज आपको बताए गए, अपने मामूलात में शामिल भी कीजिएगा, पढ़ने का मामूल भी बनाएं, और मुकम्मल एक प्रॉपर अगर आप बाकायदा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता भी करें, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपके मसाइल भी हल होंगे, बीमारियाँ भी दूर होंगी, परेशानियाँ भी दूर होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ मैसेजेस हैं, ये नोट कीजिएगा। ये एक इस्लामी भाई का मैसेज है। इन्होंने कहा है कि मेरे भाई हैं, कपास को बेचने का काम करना चाहते हैं, इस्तिखारा करके बता दें कि ये काम भाई के लिए कैसा रहेगा। और अच्छा, इनको तजर्बा भी नहीं है, ये भी इन्होंने लिखा है। नाम है वकार और इनकी वालदा का नाम है जैतून। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज आया कि फेफड़ों के मर्ज़ का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खानेवाल से ये मैसेज किया है। देखिए, अल्लाह न करे अगर किसी के फेफड़े ख़राब हो चुके हों, फेफड़ों का कोई मसला हो चुका हो, या बाद औक़ात आपने देखा होगा कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, लंग्स में मसला आ जाता है, और सांस लेने में बाद औक़ात प्रॉब्लम होती है, सांस मरीज़ सही तरह से नहीं ले पा रहा होता, तो इन तमाम अमराज के लिए 1000 मरतबा या हय्यू, ए ज़िंदा रहने वाले, अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना में से ये एक सिफ़ाती नाम है। या हय्यू, हय अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है, ए ज़िंदा रहने वाले। तो या हय्यू ये 1000 मरतबा ये पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। अच्छा, ये जो वजीफ़ा है ना, ये ताहुसूल शिफा, रोज़ाना की बुनियाद पर ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। ये एक और मैसेज है कि दर्द सर का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। 7 टाइम्स 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़कर ये सर पे दम करें या करवा लें, इंशाअल्लाहुल करीम आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि नूरपुर से मैसेज किया है कि मोहम्मद शुएब साहब हैं। इन्होंने कहा है कि मेरे भाई का नाम ज़ुबैर है, वो किसी जगह आर्मी में ट्रेनिंग पे गए हैं जॉब्स के लिए ना, तो अब ये बताइए कि इनका वहाँ पर जॉब करना बेहतर है या नहीं, तो इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। ये एक और मैसेज आया कि मेरे उम्मीद कायम हुई थी घर वालों के, लेकिन वो ख़त्म हो गई, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि हमल की भी हिफाजत रहे और बच्चे की भी हिफाजत रहे। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। 111 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम ये लिख कर इसका तावीज़ बनाकर अगर गले में पहन लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमल की भी हिफाजत रहती है, बच्चे की भी हिफाजत रहती है। ये एक और मैसेज है, मोहम्मद हासिक नाम है इनका। इन्होंने कहा है कि सर इस्तिखारा कर दें कि
یہ انہوں نے کینٹ میں رہتے ہیں اور میری امی جان بیمار رہتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور گھبراہٹ بہت زیادہ رہتی ہے۔ والدہ کا نام سمیدہ ناز ہے اور ان کی والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام وسیم شوکت ہے، میری والدہ کا نام بولنے میں فاطمہ کہتے ہیں مگر شناختی کارڈ پہ پروین کوثر ہے، تو اب کون سا نام آپ کو چاہیے ہوگا؟ جو شناختی کارڈ میں لکھا ہے وہ، یا جو ان کی والدہ کا اصل نام ہے فاطمہ؟ جو اصل نام ہے، جو اصل نام ہے، جو بولتے ہیں فاطمہ نام، صحیح ہے، فاطمہ نام، اسی نام سے کیجیے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بیرون ملک کا سفر کرنا ہے، وہاں کمانے کے لیے جانا ہے، کیا وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے بتائیے گا۔ جی وسیم بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میرا نام شفقت علی ہے، آپ استخارہ کر کے وظائف بھی بتا دیجئے۔ جی اچھا، یہ آخری ایک اور میسیج یہ بھی شامل کر لیجئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ طاہر میاں والی محلہ، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسان عبداللہ ہے، وہ اسکول جاتے ہوئے بہت روتا ہے اور تقریباً 4.5 سال عمر ہے، اور ان کا کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور تاکہ بچہ خوشی خوشی اسکول جائے۔ چلیں جی، آپ کا نام بھی نوٹ کر لیا ہے، آپ کا مسئلہ بھی نوٹ کر لیا ہے، استخارے ابھی آپ کے کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، جب تک شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیں۔ میری امی کا نام ناظمہ بیگم ہے، ان کی امی کا نام زلیخا بیگم ہے۔ میری امی کا طبیعت ہمیشہ خراب رہتا ہے اور برے خواب آتے رہتے ہیں، شیطانی خواب۔ برائے کرم استخارہ کر دیں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ بیٹے ہمارا حسن نام ہے نا، اس کی والدہ کا نام ہے نازیہ۔ وہ مثلا کہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کسی کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس سے وہ کام ہوتا نہیں ہے نا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا جی۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کالے ارکان کے بارے میں کیا بے قرار کرنی تھی، اس کے بارے میں وظیفہ بتا۔ جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضرت صاحب، میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، آمنہ اس کا نام ہے، والدہ کا نام خالدہ پروین ہے۔ وہ بہت بچی ضد کرتی ہے، غصہ بھی کر جاتی ہے اور وہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے۔ وہ مطلب کہ کوئی سبزی نہیں کھاتی، کوئی وہ فروٹ سے اطلاع نہیں کھاتی۔ برائے کرم اس کا استخارہ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ حضرات، مجھے استخارہ کروانا تھا کہ میرے گھر میں پچھلے ہفتے سے کچھ معاملات خراب چل رہے ہیں۔ میرا 2 بار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ایک بار میں سیڑھی سے گر چکا ہوں۔ اس کے بعد میری وائف کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کبھی ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، دل کی سائڈ درد ہونے لگتا ہے، اور رائٹ ہینڈ والا جو پیر ہے وہ پورا درد ہونے لگتا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں ہو رہی ہے، اس بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ نام عدنان، والدہ کا نام امینہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے معاملات بہتر فرمائے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ عدنان بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ اس طرح کی سچویشن بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے اور اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ گھر کے معاملات بھی خراب، گھر والے بھی بیمار، بعض اوقات بچے بھی بیمار، کبھی خود بھی بیمار۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بچے بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا فرد بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل یہ رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اولاً تو صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، پریشان نہ ہوں۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کی بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں اس کے فوائد بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور الحمدللہ آپ کے گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمیع اللہ بھائی، آپ استخارے فرمائیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے فیصل بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ کالا یرقان، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ ہاں، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو جائے کالا یرقان، تو بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ حامیم لا ینصرون 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ جو آپ کی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے روحانی علاج کے جو سٹال ہیں، اس کا مخصوص اتارا بھی کیا جاتا ہے، تو اگر یہ وہاں پہنچ سکیں یا وہاں جانا ان کا ہو، ان کے قریب کہیں دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا سٹال لگتا ہو، تو وہاں جا کر آپ اپنا اتارا بھی کروا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی
करवा सकते हैं। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। हमें उतारा किया जाता है तो उतारे से हो सकते है किसी को समझ ना आए, तो यहाँ चले मैं अर्ज़ कर देता हूँ। उतारा से मुराद नाज़रीन ये होता है कि इसका एक मखसूस दम होता है ना, मखसूस वजीफ़ा होता है, वो पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दम किया जाता है। तो आप इसके लिए आप रूहानी इलाज के सवाल से रब्ता करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा, और आप आएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, इसका मखसूस दम करवाएँ। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपका ये जो मर्ज़ है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा मखसूस दम होता है कि इसके लिए आपको आना पड़ेगा रूहानी इलाज के स्टॉल पर ना। और दूसरी बात ये कि जो पढ़ने के लिए आपको वजीफ़ा बताया गया हामीम ला युनसरू, तो ये आपने पढ़ना है पाबंदी के साथ। ये कितने दिन तक इस वजीफे 41 दफ़ा पढ़ेंगे, 41 मरतबा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के दम करें अपने ऊपर, पानी पे दम करके पी लें, वही ता हसूल शिफा। तो ये इससे भी मुराद क्या है ये भी बता दें कि ता हसूल शिफा क्या है। ता हसूल शिफा भाई जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, अच्छा इस वक्त तक ये कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ते रहेंगे रोजाना ना। अच्छा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। हिम्मत रखें, हौसला रखें। और दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात हमारी एक यूँ समझिए कि लोगों की एक नफ्सियात है कि वो जल्दी बस थोड़ा परेशान हो जाते हैं ना, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, फ़ैसला नहीं कर पाते। यार मैं तो इतने अरसे से इलाज करवा रहा हूँ, इतने अरसे से वज़ाइफ़ पढ़ रहा हूँ, मेरी तो ये बीमारी दूर नहीं हो रही। तो सब्र और तहम्मुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बाद औक़ात हम बेसब्री का मुज़ाहरा करने लग जाते हैं, तो सब्र और सब्र से काम लें और अपना लग कर पाबंदी के साथ इलाज भी करें। अपना डॉक्टरी इलाज जो चल रहा है वो भी चलता रहे, रूहानी इलाज भी साथ साथ होता रहे और परहेज़ भी होता रहे। नहीं ना, परहेज़ बाद औक़ात लोग इलाज तो करवा रहे होते हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे होते, तो कैसे बीमारी दूर होगी। दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाने वाला है। जी, इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाइएगा समीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की निगाह फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा ये इल्म यकीनी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, और हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। वक़ार भाई ने इस्तिखारा करवाया था कि वो कपास का कारोबार करना चाहते हैं, तो उनका इस्तिखारा किया गया है। बेहतर है, कर सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर आप बिल्कुल मालूमात लेके मुतमईन होने के बाद ही इस काम में पहल कीजिएगा। ज़ुबैर भाई ने जॉब के इन्होंने ये भी कहा था, मैसेज में लिखा था कि इनको तजर्बा नहीं है, तो पहले किसी से ये मशवरा भी करें, मशवरा करें, तजर्बात हासिल करें, फिर उसके बाद काम को बिल्कुल लेकर शुरू करें। बाद वक्त लोग काम शुरू कर देते हैं, किसी से मशवरा नहीं करते और तजर्बात हासिल नहीं करते। अच्छा, काम जब शुरू कर देते ना, फिर इस तरह के जो लोग हैं, फिर अगर अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। यार अभी काम शुरू किया था, चल नहीं रहा, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया, किसी ने कोई अमलियात, कोई बंदिश तो नहीं करवा दी। फिर इस तरह के वो वसवसों में, इस तरह की बस वो शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर बड़ी आजमाइश को ये कैफियत हो जाती है ना। तो इस्तिखारे में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बेहतर का इशारा आ रहा है। बिल्कुल आप करें इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि इस्तिखारे में भी बेहतरी का इशारा है। इस्तिखारे के साथ साथ ज़ाहिरी जो मामलात होते हैं ना, उनको भी देखना ये ज़रूरी होता है। ये तो वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहते हैं। तजर्बात भी हासिल करें, जो इस फील्ड में माहिर हैं, तजर्बाकार हैं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, उनसे मशवरा कर लें। मशवरा करके आप करें, मशवरा करने वाला वो नादिम नहीं होता, नामुराद नहीं होता, तो मशवरा करके शुरू करेंगे। अच्छा, फिर एक और अहम बात, बहुत अहम बात अब मैं अर्ज़ करने लगा हूँ नाज़रीन, बिलखुसूस वो हज़रात की जो अपने बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बड़े वो करवाते हैं, भाई अब इस्तिखारा करके पहले बताएं। इस्तिखारा भी करवाना चाहिए, अच्छी बात है, एक नुकसान से बंदा महफूज हो जाता है, लेकिन जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी शरई रहनुमाई भी हम हासिल कर लें, क्योंकि जब हम अपने उस काम को शरई तकाज़ों के मुताबिक लेकर चलेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल उसमें बरकतें भी रहेंगे, नुकसान से भी बच जाएंगे और शरीयत के अहकामात पर अमल करने में बरकत ही बरकत रहती है। तो जब भी कोई नया काम शुरू करने जाएं, नया बिज़नेस शुरू करें, पार्टनरशिप कर रहे हैं, कहीं किसी जगह हम अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लोग करवाते हैं इस्तिखारे, तो इस्तिखारे भी करवाने चाहिए। साथ साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप इसकी शरई रहनुमाई भी ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी के तहत भी कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम है, तो वहाँ से वक्तन फ़वक्तन हमें शरई रहनुमाई हासिल करते रहना चाहिए। जी, इस्तिखारों के जी माशाल्लाह जुनैद भाई ने बहुत अच्छी तरबियत फरमाई, बहुत अच्छा जो है ना वो मदनी फूलों से नवादा। तो इस्तिखारा करवाने वाले इस्लामी भाई से गुजारिश है कि इन मदनी फूलों पर अमल करके अपने लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाने की कोशिश करें। ज़ुबैर भाई ने जॉब के हवाले से इस्तिखारा करवाया कि वो जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलती है तो उनकी हट जाती है, तो उसमें इस्तिखारा किया गया। कोई रूहानी मामलात नहीं है, वक्ती आजमाइश। ज़ुहैब भाई जो वजीफ़ा
بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار 182 ٹائم پر پڑھ کر رزق حلال کے لیے، حلال نوکری کے لیے، حلال روزگار کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آسان ذرائع سے حلال روزگار اللہ نے چاہا تو مل جائے گا. اسی طرح حاسب بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا کہ وہ بیمار رہتی ہیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا تو بیماری کا ہی اشارہ ہے. اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے. والدہ کے لیے آپ یہ کریں کہ ان سے کہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریاں دور ہو جائیں گی. اسی طرح ایک استخارہ کروایا گیا نجمہ زلیخا، ان کا بھی بیماری کا معاملہ تھا. استخارہ کیا گیا ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے، جادو جنات کے، بندش کے معاملات نہیں ہیں. اچھا رات کو نیند کا بھی ان کا معاملہ ہے کہ رات نیند نہیں آتی، گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے. تو رات جب سونے لگیں والدہ تو ان سے آپ کہیں کہ سینے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 بار یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو یہ پڑھ کر سینے پہ دم کریں، جسم پہ دم کریں. رات کے اورات بھی پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر سوئیں. انشاءاللہ الکریم بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، نیند بھی اچھی آئے گی. اسی طرح ایک بچی کا استخارہ کروایا گیا آمنہ، ضد بہت کرتی ہے، پریشان کرتی ہے بچی. تو ان کے لیے آپ یہ کریں کہ جب یہ بچی سو جائے تو جو درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہو وہ اس کے قریبی سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے یہ آیت مبارکہ پڑھے کہ بچی کی آنکھ نہ کھلے. اور آیت مبارک کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، 30واں پارہ سورۃ البروج کی یہ آیت کریمہ ہے. یہ ایک بار پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ بچی پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم اس کی ضد کی عادت ختم ہو جائے گی. عدنان بھائی ہیں، انہوں نے استخارہ کروایا تھا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، اب گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں جو ہے نا وہ کاروباری مسائل ہیں، بہت سارے انہوں نے مسائلوں کا ذکر کرا. عدنان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. نظر کے معاملات ہیں، نظر آئی ہے استخارہ میں، لیکن پریشان نہ ہو. حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. بڑا پیارا وظیفہ اور آسان وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں. 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں، ہارڈ کوٹنگ، اور اس کو گھر میں کہیں لٹکا دیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم شیاطین کا گزر بھی بند ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، کاروبار میں برکت ہو جائے گی اور امن و سکون بھی حاصل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، گھر میں مدنی چینل چلائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی. الحمدللہ الحمدللہ. ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے بھی آباد رکھیں، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، نوافل کا ہم گھروں میں اہتمام کریں، نوافل بھی پڑھیں اور ذکر و اذکار کا سلسلہ ہو. آپ دیکھیں الحمدللہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. مزید قول چلائیے. میرا نام علی حسن ہے، والدہ کا نام شاہانہ پروین ہے. میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، نہ کوئی نوکری وغیرہ جو سی ہے وہ میری لگ رہی ہے، اور رشتے وغیرہ کا بھی کروانا تھا. مہربانی یہ کروا دیں. صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. قاری صاحب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بات کر رہا ہوں. شبیر، میں ادھر ہی گورنمنٹ ملازم ہوں. میرے 4 بچے ہیں، یہ 2 بڑے ہیں اور 2 بھی ٹوینز ہوئے ہیں. مسز کی طبیعت بھی کافی جو ہے نا شوگر کی وجہ سے خراب رہتی ہے اور ٹینشن رہتی ہے، اور گھر میں ناچاکی جو ہے نا وہ ایسی چل رہی ہے کہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور گھر میں برکت نہیں ہے. قرض دار جو ہے نا بہت تنگ کرتے ہیں اور قرض پہ قرض چڑھ رہا ہے کہ پہلے سارا سسٹم ٹھیک تھا لیکن ابھی کوئی ایسا کوئی عمل ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ابھی چند دنوں پہلے جو ہے وہ بچہ گرم پانی میں گر گیا اور اس جو ہے شدید جل گیا. قاری صاحب کوئی ایسا عمل یا کوئی جو ہے نا روحانی حساب کتاب لگوا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا بالکل برکت نہیں ہے اور پیسوں میں برکت نہیں ہے اور ہر وقت پریشانی رہتی ہے. اور اگر اس عمل سے جو ہے نا ہمارے گھر میں سے کوئی ایسی چیز ہے اگر شرعی یا کوئی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کسی بھی فرد نے تو کائنڈلی اس کو یہاں سے نکلوا دیں. مہربانی ہوگی آپ کی.
अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके जुमला मसाइल हल फरमाए। बच्चे को बताया कि जल गया है बच्चा, अल्लाह पाक बच्चे को भी शिफा अता फरमाए। जो भी आपके घरेलू मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, जो अपनी आपने कई मसाइल का तज़किरा किया, अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए। हिम्मत रखें भाई, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। वक्ती तौर पर आजमाइश है, बस एक बात याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये रात, हर रात के बाद सुबह ने आना है, दिन का उजाला फिर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। थोड़ा सब्र से, हिम्मत से और थोड़ा बर्दाश्त से काम लेकर चलें और इंशाअल्लाहुल करीम आप देखें अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमा देगा। अभी आपका इस्तिखारा तो हम करवाते हैं, जुमला मसाइल के हल के लिए, घर के हालात बेहतर हो जाएं, इसके लिए कुछ वज़ाइफ आपको बताएंगे। इस्तिखारा आप फरमा लीजिएगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी माली मुश्किलात नहीं ख़त्म हो रही, बस पैसे आते हैं और फिर इधर उधर लग जाते हैं, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो नहीं पा रही होती हैं, तो इस वाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें, कोई वजीफा बता दें। मेरा नाम शमशाद अहमद और वालदा का नाम अख्तरी बेगम। जी शमशाद भाई इंशाअल्लाह। जी फैसल भाई, माली मुश्किलात दूर होने का क्या वजीफा इरशाद फरमाएं? अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। एक तो अपने तौर पर भी आप अपने लिए देखें कि क्या मामलात हैं आपके साथ, क्या आप कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। आपने क्या करना है, हर नमाज के बाद 700 मरतबा ये पढ़ना है। 700 मरतबा आप पढ़िएगा इंशाअल्लाह करीम, आप देखिएगा रिस्क में कैसी बरकत होगी। या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, आप हर नमाज के बाद 700 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह खुशहाली भी आएगी, मुश्किलात भी दूर होंगी और आपके रिस्क में बरकत भी इंशाअल्लाह करीम आएगी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह करीम। ये वज़ाइफ भी पढ़ें, सदका भी दें। एक अमल में आपको अर्ज़ करूँ, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रिस्क आपका बढ़ता चला जाएगा। हदीस पाक में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जो सिले रहमी करता है ना, हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सिले रहमी करता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है, उसके रिस्क में बरकत हो जाती है। हम अपने वालिदैन के साथ, हम अपने बहन भाइयों के साथ, हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी किया करें, हुस्न सलूक किया करें, हमदर्दी, और इनकी अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानी दूर कर दें, किसी चीज़ की हाजत है तो उनकी हाजत पूरी कर दें, या किसी भी हवाले से वो मसाइल का शिकार हैं तो उनका वो मसला हल कर दें। किसी को कुछ देकर खुश नहीं कर सकते तो हुस्न अखलाक के साथ अच्छी बातें करके उनका दिल खुश कर दें, हुस्न अखलाक का हम मुज़ाहरा भी करें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस सिले रहमी की बरकत से हमारी रिस्क में भी बरकत रहेगी। और सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हो, साथ साथ इन एक अमाल पर भी अमल हो, वज़ाइफ भी हम पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खुशहाली आएगी। माली मसाइल भी हल होते चले जाएंगे, माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी, कारोबारी मसाइल हल होते चले जाएंगे, हमारे रिस्क में वुसअत, बरकत और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कुशादगी ही कुशादगी। जी समीउल्लाह भाई, इस्तिखारों के जवाबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हसन भाई ने इस्तिखारा करवाया था कि कारोबारी इनके मसाइल हैं और रिश्तों के भी मसाइल हैं। तो अली हसन भाई, अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए, कोई बंदिश का मामला नहीं है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आसानी वाले मामलात पैदा हो जाएंगे। रोज़गार के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। हर रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद एक बार सूरतुल वाक़िया की तिलावत कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम ये सूरत गना करने वाली है। अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खुल जाएंगे, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, बरकतें भी हासिल। सूरह वाक़िया ना, सूरतुल वाक़िया, इस सूरत का एक नाम है ये तवंगरी यानी खुशहाली वाली सूरत है। जी ऐसे ही सूरतुल गिना भी इसको कहा जाता है कि गिना यानी खुशहाली, और माशाअल्लाह ये पढ़नी चाहिए सूरतुल वाक़िया। बल्कि इसके बारे में तो नाज़रीन फरमाया गया कि ये खुद भी पढ़ो और अपने अहलो अयाल को, अपनी औरतों को भी सिखाओ सूरह वाक़िया। कुरान पाक के 27वें पारे में मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ें, सही तलफ़्फ़ुज़ क़वाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ पढ़ें। जी, इसी तरह अली हसन भाई का रिश्ते का इस्तिखारा था, तो रिश्ते में भी कोई बंदिश का मामला नहीं है, वक्ती आज़माइश, अल्लाह पाक खैर फरमाए। अच्छा, रिश्ते के लिए आप क्या करेंगे कि फ़जर की नमाज के बाद बावुज़ू और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 60 बार आपने सूरह 3 सूरह
12 پارے میں 30ویں پارے میں یہ صورت ہے سورہ والتین. یہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے. رشتے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ رشتے کے معاملات آسان ہو جائیں گے. شبیر بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ قرض بہت چڑھ گیا ہے اور گھر کی برکت کے لیے بھی. تو شبیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, نظر بد کا اشارہ آیا ہے. اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے. نظر بد کے لیے آپ یہ کریں کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیجئے, گھر والوں پہ دم کیجئے, گھر میں بھی دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ٹوٹے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ قرض کے لیے یہ کریں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ جو وظیفہ میں نے پڑھا ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھ کر قرض کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ بچہ جل گیا ہے ان کا. تو بچہ اگر جیسے جل گیا ہو یا اللہ نہ کرے ہوتا ہے نا بعض اوقات جیسے کوئی گرم پانی کسی پر گر جاتا ہے یا کوئی ویسے بچے بعض اوقات جل جاتے ہیں, کسی جلتی ہوئی چیز پر پاؤں رکھ دیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, یا بچوں کو اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے جیسے نقصان پہنچ جائے. تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون, یہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے. یہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہونا کوئی معاملہ جیسے کوئی جل جائے تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جلے ہوئے شخص پر دم کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کے مسائل حل فرمائے. اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز تھے, کالز بھی آئی تھیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں نجات عطا فرما اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ پاک ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں داخل ہیں, جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں, جن کے آپریشن ہونے والے ہیں, یا اللہ پاک یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دکھ درد سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.